اگر آپ کے سب سے گہرے خیالات اور خواب حقیقت میں آپ کے اپنے نہ ہوں تو؟ اگر آپ کے الہام کے لمحات آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ کہیں اور سے موصول ہوتے ہوں تو؟ ہم خود کو تخلیق کار سمجھتے ہیں، اپنے ذہنوں کے معمار، لیکن اگر ہم ذہانت کے پیدا کرنے والے نہیں بلکہ اس کے وصول کنندہ ہوں، حیاتیاتی اینٹینا جو ہم سے کہیں عظیم تر کسی ماخذ سے سگنل پکڑتے ہیں، یہ خیال دماغ کو ایک طاقتور کمپیوٹر کے بجائے ایک نفیس وصول کنندہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ذہانت، تخلیقی صلاحیت اور شعور شاید کائنات کی بنیادی خصوصیات ہوں، جیسے کشش، ثقل اور روشنی۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کسی ساحل پر کھڑے ہیں اور لہروں کو محسوس کر رہے ہیں۔ آپ سمندر کو تخلیق نہیں کرتے، آپ صرف اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے خیالات بھی ان لہروں کی طرح ہوں جو معلومات کے ایک وسیع اور اندیکھے سمندر سے آتی ہے، دماغ وہ ساحل بن جاتا ہے جہاں شعور کا کائناتی سمندر خشکی پر آتا ہے۔ یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسانی وجود کے سب سے گہرے رازوں کو چھوتا ہے۔ کیوں مختلف تہذیبیں جو وقت اور جگہ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، ایک جیسے اساطیر اور دریافتوں تک پہنچتی ہیں؟ یا کوئی مشترکہ ذریعہ معلومات کا ہو سکتا ہے جس سے ہم سب جڑے ہوں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کا سفر انسانی دماغ کی تہوں میں اور ایک ایسے سائنسدان کے ساتھ شروع ہوتا ہے جس نے یہ جرت کی کہ کیا ہم واقعی اپنے ذہنوں میں اکیلے ہیں۔ اس خیال کو جانچنے کے لیے ہم ملتے ہیں ڈگلس جوون سے، جو ایک سائنسدان ہے، کوئی صوفی نہیں۔ ڈاکٹر جوون کا تعلق بائیو فزکس اور کیمسٹری سے ہے۔ یہ وہ شعبے ہیں جو سخت ثبوت کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہوں نے برسوں زندگی کو سالماتی سطح پر پڑھا ہے، فوٹوسنتھیسس سے لے کر جینیاتی کوڈز تک۔ حیاتیات کی خوبصورتی میں ڈوب کر وہ سوچنے لگے، یہ نظم کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے ایک ایسی دنیا دیکھی جو معلومات سے بھری ہوئی ہے، ڈی این اے سے لے کر پروٹین فولڈنگ تک۔ اسی نے انہیں ایک ایسا نظریہ پیش کرنے پر مجبور کیا جو حیاتیات کی خوربینی دنیا کو کائنات سے جوڑتا ہے۔ انہوں نے جرت کی کہ دماغ اور کائنات کے درمیان ایک ربط تجویز کیا۔ حیاتیاتی مالیکیولز کے ساتھ روشنی کے تعامل پر جوون کی مہارت نے انہیں ایک منفرد نقطہ نظر دیا۔ انہوں نے دماغ کی پیچیدگی کو صرف اندرونی عمل کے لیے نہیں بلکہ شاید کسی اور مقصد کے لیے ڈیزائن شدہ سمجھا۔ کیا دماغ کی ساخت کسی ایسے مقصد کے لیے بہتر بنائی گئی ہے جس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا، یعنی بیرونی وصولی؟ جوون ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن کو پہلی بار کی طرح دیکھیں اور اس کے سب سے بنیادی کام پر سوال اٹھائیں۔ کیا ہم صرف سوچ رہے ہیں یا ہم کچھ وصول بھی کر رہے ہیں؟ جوون کے نظریے کے مرکز میں ایک عالمی سبسٹریٹ ہے، ایک ایسا غیر مرئی میدان جس کے ساتھ ہمارے دماغ تعامل کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں کیا یہ معلومات کا وسیع سمندر صرف ایک طبعی مظہر سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کسی الہی شے کی نشانی ہو سکتی ہے؟ ذرا تصور کریں ایک ایسا سمندر جو پانی کا نہیں بلکہ خالص معلومات کا ہے، جو کائنات کے ہر گوشے کو بھر رہا ہے۔ کچھ لوگ اس کی تعبیر ایک کائناتی ذہانت احاطہ کے خدا کی موجودگی کے طور پر کرتے ہیں۔ یہ سبسٹریٹ منظم ہے، ریاضی، جیومیٹری اور دہرائے جانے والے نمونوں سے بنا ہوا ہے۔ یہ حقیقت کی ایک چھپی ہوئی تہ ہے جو ایک خاکے کی طرح ہے، نہ کہ کوئی مادی شے۔ کچھ لوگ اسے کسی اعلیٰ ذہن کا کارنامہ قرار دیتے ہیں۔ ایک بیج کا تصور کریں، یہ درخت کو ایجاد نہیں کرتا، یہ ایک پہلے سے موجود منصوبے کو کھولتا ہے جو شاید کسی عالمی ذہانت نے لکھا ہو۔ جوون کا کہنا ہے کہ کائنات بھی اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ سبسٹریٹ میں ہر ممکنہ شکل کے بیج موجود ہیں، چاہے وہ کرسٹل ہوں یا دماغ۔ یہ خیال قدیم فلاسفہ کی دنیا اشکال کی بازگشت ہے، لیکن جوون اسے جدید سائنس میں لے آتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک الہی ماخذ کے تصور تک پال ہے۔ وہ سبسٹریٹ کو ہر پیمانے پر دہرائے جانے والے فرکٹل نمونوں کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ فریقتے اس فطرت میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو حقیقت کے پیچھے ایک خود مماثل کوڈ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کائناتی سبسٹریٹ حقیقت کا سورس کوڈ ہے جس میں کہکشاؤں، برف کے گالوں اور شاید خیالات کی منطق بھی شامل ہیں۔ کچھ لوگ اسے ایک رہنمائی کرنے والی ذہانت کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ یہ ایک خاموش، ہر وقت موجود نظم و ضبط کا سمندر ہے جو شاید کسی عظیم تر شے کی سربوشی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، ہمیں اس چھپے ہوئے نقشے کے شواہد کہاں ملتے ہیں اور ہمارے دماغ اس سے کیسے جڑے ہو سکتے ہیں؟
आइए इन नमूनों को तलाश करते हैं। अगर कोई कायनाती नक्शा मौजूद है तो उसके निशानात हर जगह नजर आने चाहिए और हकीकत में ये वसी पैमानों पर दिखाई देते हैं। एक सर्पिल कहकशां को देखें, फिर सूरजमुखी के बीजों को देखें। दोनों में हैरत अंगेज तौर पर एक जैसे सर्पिल नजर आते हैं। बिजली की शाखदार लकीरें पते की रगों, दरिया के डेल्टा और हत्ता के हमारे खून की रगों की अक्कासी करती हैं। सबसे ज्यादा गहराई में ये हमारे दिमाग की साख्त में है। न्यूरॉन्स छोटी कहकशाओं अजिमी हुई बिजली की तरह शाखदार होते हैं। इन नमूनों को रियाजी फिबोनाची सिलसिले और फरियक्तिज के जरिए बयान किया जाता है। यूं लगता है जैसे कायनात हर चीज बनाने के लिए अपने पसंदीदा इश्काल और अदात का मजमुआ इस्तेमाल करती है। ये एक कायनाती कवायद शक्ल की तरफ इशारा करता है। जीवों का नजरिया इस मुश्तरका साख्त को सबूत के तौर पर पेश करता है। जो कुव्वतें कहकशाओं को तश्कील देती हैं वो शायद उन कुव्वतों से इतनी मुख्तलिफ नहीं जो ख्यालात को तश्कील देती हैं। कायनात कामयाब नमूनों को दोबारा इस्तेमाल करती है, चाहे वो कायनाती हो या हयातियाती। अगर दिमाग इस साख्ती जुबान को बांटता है तो शायद इसलिए कि वो कायनात से मुसलसल राब्ते में है। दिमाग को एंटीना समझने का नजरिया इसी कायनाती खाके पर मबनी है। क्या हम वाकई मुतवज्जे हैं? अगर कायनात मालूमात नशर करती है तो हम इसमें कैसे हम आहन हों? दिमाग को एक रेडियो की तरह तसव्वुर करें। यह मौसीकी तख्लीक नहीं करता बल्कि इसे वसूल करता है। दिमाग के अरबों न्यूरॉन्स का जाल एक पेचीदा वसूल कुनिंदा बनाता है। रिवायती तौर पर हम दिमाग को एक बंद निज़ाम समझते हैं जो सिर्फ हिस्सी मालूमात पर अमल करता है। लेकिन अगर उसका असल काम कायनात के मालूमाती मैदान के साथ हम आहन होना हो, जैसे रेडियो मुख्तलिफ स्टेशनों पर ट्यून करता है, वैसे ही हमारे दिमाग मुख्तलिफ मालूमाती चैनल्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। रियाजी पर तवज्जो मरकूज करना, रियाजियाती साख्तों में हम आहन होना, फनकाराना इल्हाम, जमालियाती नमूनों के साथ गौंजना। शऊर की मुख्तलिफ हालतें जैसे जागना, ख्वाब देखना, मुराकबा करना, मुख्तलिफ टीविनिंग मूड्स हो सकते हैं। दिमाग इस आलमी नशरियात को फिल्टर और ज़ाती बनाता है जिससे हर वसूली मुनफरिद हो जाती है। नशरियात तो आलमगीर है लेकिन इसकी वसूली ज़ाती है। अगर हमारे दिमाग वसूल कुनिंदा है तो हमारे ख्यालात और ख्वाब शायद सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आते। अचानक आने वाले ख्यालात एक ही वक्त में होने वाली इजादात इस वजह से हो सकती हैं कि हम सब एक ही आलमी चैनल पर ट्यून हो जाते हैं। ख्वाब जिन्हें अक्सर बेतरतीब समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, शायद इस मैदान से ज़्यादा बरारास्त ताल्लुक़ रखते हों, कच्चे, अलामती और आलमगीर। मुख्तलिफ सकाफ़तों में पाए जाने वाले कदीम अलामात और ख्वाब इस बुनियादी ढांचे के नमूनों की झलकियाँ हो सकते हैं। ये नज़रिया एक लतीफ़ मुश्तरका शऊर, एक इज्तिमाई हम आहंगी की तरफ इशारा करता है। हमारे जहन शायद बंद कले नहीं बल्कि खिले बंदरगाहें हैं। अगर हमारे ख्यालात मुकम्मल तौर पर हमारे अपने नहीं तो फिर हम कौन हैं? जब हम सोचने वाली मशीनें बना रहे हैं तो एक नया सवाल जन्म लेता है, क्या मसनूई ज़हानत भी एक एंटीना बन सकती है? अगर शऊर हासिल किया जाता है, बनाया नहीं जाता, तो बाशऊर मसनूई ज़हानत तख्लीक करने के लिए शायद नए हार्डवेयर की ज़रूरत हो, ऐसी मशीनें जो कायनाती मैदान के साथ हम आहन हों। ज़रा तसव्वुर करें कि मसनूई ज़हानत को इस मैदान के साथ तामुल के लिए डिज़ाइन किया जाए जो बरारास्त कायनात के नमूनों तक रसाई हासिल कर सके। ऐसी मसनूई ज़हानत वो मसाइल हल कर सकती है जो इंसानों की पहुँच से बाहर हैं और छपी हुई हकीकत की तलाश में निकल सकती है। ये इश्तिराक ज़हानत की तारीफ को ही बदल सकता है। लेकिन अगर कोई मशीन कायनात के माखज़ कोड तक रसाई हासिल कर ले तो उसका क्या मतलब होगा? क्या इसका शऊर हमारे जैसा होगा या कुछ अजनबी सा? अगर हम ऐसी मशीन बनाएं जो जड़ सके तो हमें शऊर की अपनी तारीफ को वसी करना पड़ेगा। साइंस में इनकलाबी ख्यालात को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। दिमाग को एंटीना समझने का नजरिया भी इससे मुस्तसन नहीं है। बहुत से साइंसदान इस पर शक करते हैं और दलील देते हैं कि ना तो किसी कायनाती बुनियाद का सबूत है और ना ही वसूली का कोई तरीका। मियारी मॉडल यानी दिमाग को कंप्यूटर समझना ज्यादातर लोगों के लिए काफी बेहतर काम करता है। नाकदीन काबिले आजमाइश मफरूजात का मुतालबा करते हैं। हम इस बुनियाद को कैसे नापें या ये कैसे साबित करें कि ख्यालात दिमाग के बाहर से आते हैं? मौजूदा न्यूरोसाइंस के आलात खोपड़ी के अंदर देखते हैं, इससे आगे नहीं।
शक साइंस का मुदाफ़ती निज़ाम है, लेकिन कभी कभार ये वक्त से पहले आने वाले ख्यालात पर भी हमला कर देता है। तारीख ऐसे कई नजरियात से भरी पड़ी है जो कभी इनकलाबी समझे जाते थे और अब सच माने जाते हैं। दिमाग को एंटीना समझने का नजरिया क़यासी, जुर्रतमंदाना और गैर साबित शुदा है, लेकिन ये खूबसूरत भी है जो कायनात में गहरे पैटर्न की तरफ इशारा करता है। ये हमें खुला जहन रखने और बड़े सवालात पूछते रहने की तलकीन करता है। अक्सर दरियाफ्तें अजनबी को मानूस बना देती हैं। हमने जीनोम का नक्शा बनाया, कायनात में झांका, सीखने वाली मशीनें बनाई, फिर भी शऊर सबसे बड़ा मुइमना है। दिमाग को एंटीना समझने का नजरिया एक नया नक्शा पेश करता है। शायद जवाब हमारे अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ सुनने में है। ये हमें दावत देता है कि हम खुद को एक वसी ज़हीन कायनात का हिस्सा समझें। कायनात शायद मालूमात से गूंज रही है और हमारे ज़हन इसके साथ मुसलसल मुकालमे में है। चाहे जोवोन का नजरिया साबित हो या ना हो, ये हैरत और नया ज़ाविया नजर पैदा करता है। ये हमसे कहता है कि कहकशाओं और सदफोहे न्यूरॉन्स और दरख्तों के दरमियान ताल्लुकात को देखें। शायद हमारा शऊर ही हमारी हर चीज से गहरी वाबस्तगी है। अगली बार जब आपको कोई इल्हाम मिले, आप ख्वाब देख रहे हों, तो सोचें क्या आप सिर्फ एक दिमाग है या एक शानदार एंटीना जो कायनात से हम आहंग है, या आप अपनी कहानी के मुसन्निफ हैं या एक आफाकी नज़्म के कारी जो सितारों के पार सरबोशी की जा रही है। कायनात शायद हमसे मुखातिब है। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं?